Hello students, the next point in this chapter is enthalpy. What is meant by enthalpy? Enthalpy of a system is defined as sum of the internal energy of the system and energy equivalent to PV type of work. PV type of work means pressure volume type of work. Enthalpy is the sum of the internal energy means U, that is U, and energy arises due to the pressure volume type of work or energy equivalent to PV type of work. Therefore, H is equal to U plus PV because it is the sum of the internal energy, that is U, and energy equivalent to PV work or energy arises due to the PV work. H is equal to काय असणार आहे U plus PV. कारण एच म्हणजे आपण सांगितले की सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यू आणि एनर्जी इक्विव्हॅलंट टू पीव्ही टाईप ऑफ वर्क. म्हणजे पीव्ही टाईप ऑफ वर्कची जी काही एनर्जी असेल ती काय असणार त्याच्यामध्ये ॲड करायची. एच इज इक्वल टू काय असणार आहे यू प्लस पीव्ही. द चेंज इन एन्थॅल्पी दॅट इज डेल्टा एच इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन अँड इट इज गिवन बाय द चेंज इन एन्थॅल्पी इज गिवन बाय डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 minus H1 where H1 and H2 are enthalpies of initial and final state respectively, or we can say that H1 is the enthalpy of initial state and H2 is the enthalpy of the final state. From equation 1 we can write this is the definition of enthalpy and this definitions is applying to the H1 and H2. H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. एन्थॅल्पीची जी डेफिनेशन आहे ती आपल्याला H1 आणि H2 साठी अप्लाय करायचे आहे. H इज इक्वल टू U प्लस PV म्हणजे H1 इज इक्वल टू काय असणार आहे U1 प्लस P1 V1 आणि H2 इज इक्वल टू काय असणार आहे U2 प्लस P2 V2. With these two values of H1 and H2 in equation 2 or putting these values of H1 and H2 in equation 2 हे व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 2 मध्ये पुटअप करायचे. डेल्टा एच ॲज इट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर H2 U2 प्लस P2 V2 मायनस फॉर H1 U1 प्लस P1 V1 U2 plus P2 V2 as it is multiply by minus to the bracket minus U1 and minus P1 V1. Separate the terms U2 U1 and P2 V2 P1 V1. U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. Next U2 minus U1 it is the change in internal energy that is delta U and P2 V2 minus P1 V1 is also change and change is denoted by the delta symbol, therefore delta PV. म्हणजे आपण U2 minus U1 हे डेल्टा U असणार आहे. डेल्टा म्हणजे तो चेंज आहे इंटरनल एनर्जीचा आणि P2 V2 minus P1 V1 हे पण काय असणार आहे डेल्टा PV. This is the equation number 3. For constant pressure P1 is equal to P2 is equal to P. जर प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर P1 P2 आणि P हे काय असतील सेम असतील आणि तर ते जर सेम असतील P1 P2 जर सेम असतील तर हे डेल्टा P कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही. म्हणजे P कॉन्स्टंट आहे त्याच्यामुळे ते काय येणार आहे बाजूला. त्याच्यामुळे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हे डेल्टा P ची आवश्यकता नाही, ते P बाजूला येणार आहे प्लस P इंटू डेल्टा V. येते लक्षात. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द प्रेशर इनसाइड and outside is the same. Inside means pressure of the gas is P and outside is Px. दोन्ही प्रेशर ज्यावेळेस सेम असतील द इक्वेशन QP is equal to delta U plus PEX into delta V becomes
इक्वेशनमध्ये काय चेंज होणार ते सांगायचं आपल्याला. आपण वरती म्हणलं पी आणि पी एक्स हे दोन्ही सेम आहेत, बरोबर आहे. मग त्याच्याऐवजी ह्या पी एक्सच्या ऐवजी आपण काय पुटअप करणार, पी. त्याच्यामुळे इक्वेशन काय येणार आहे, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सच्या ऐवजी काय येणार आहे, पी डेल्टा बी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5. What is equation 4? Which is equation 4? Equation 4 is here. Equation 4 is here. That is delta H is equal to U plus P delta V. Delta H is equal to U plus P delta V. This is the equation 4. And equation 5 is QP is equal to delta U plus P delta V. These are the same. Therefore, delta H is equal to QP. From equation 4 and 5 we can write delta H is equal to QP. इक्वेशन 4 आणि 5 जर कम्पेअर केले तर डेल्टा एच इज इक्वल टू काय येणार आहे, QP येत आहे, बरोबर आहे. आणि मग पुढं आपल्याला कन्क्लुजन सांगायचं आहे. डेल्टा एच इक्वल टू QP काय आलेला आहे. डेल्टा एच म्हणजे काय, एन्थाल्पी चेंज आहे. आणि क्यू म्हणजे काय, हीट असणार आहे, हीट चेंज आहे, हीट जी काय ट्रान्सफर होते ती असणार आहे. पण पी सिम्बॉल काय सांगतोय, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. समजले, QP म्हणजे हीट ट्रान्सफर झाले कॉन्स्टंट प्रेशरला. आणि डेल्टा एच म्हणजे काय, एन्थाल्पी चेंज आहे. म्हणजे हे दोन्ही काय सेम आहेत. दस द चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम डेल्टा एच, दस चेंज इन एन्थाल्पी ऑफ सिस्टीम इज इक्वल टू हीट ट्रान्सफर्ड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. हीट ट्रान्सफर्ड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. समजते. फायनलला फक्त आपल्याला डेल्टा एच इज इक्वल टू QP हे काय रिप्रेझेंट करते ते सांगायचं आहे. तर काय सांगते ते, एन्थाल्पी चेंज. हा जो डेल्टा एच आहे तो एन्थाल्पी चेंज आहे, तो कुणाच्या बरोबर आहे, हीट ट्रान्सफर. कधी, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. देअरफॉर एन्थाल्पी चेंज ऑफ सिस्टीम इज इक्वल टू हीट ट्रान्सफर फ्रॉम द सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके. आणि लास्टला H and QP आर द स्टेट फंक्शन. H म्हणजे काय, एन्थाल्पी. डेल्टा एच पण हे स्टेट फंक्शन आहे. H and QP आर द स्टेट फंक्शन. नोट, Q इज नॉट स्टेट फंक्शन. Q हे स्टेट फंक्शन नाही, बट QP अँड QB आर स्टेट फंक्शन. QP आणि QB हे काय, स्टेट फंक्शन आहे. अंडरस्टँड. द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे केमिकल रिॲक्शनमध्ये आपल्याला डेल्टा एच आणि डेल्टा यू मधलं रिलेशन सांगायचे. फर्स्ट पॉइंट, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज, ऑर वी नो दॅट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. डेल्टा एच अँड डेल्टा यू मधलं रिलेशन आपल्याला माहीत आहे. तर ते रिलेशन काय, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आता हे रिलेशन आपल्याला केमिकल रिॲक्शनसाठी अप्लाय करायचे. मग केमिकल रिॲक्शन दोन क्रायटेरियामध्ये डिवाइड केलेले आहेत. एक रिॲक्शन सॉलिड आणि लिक्विडची आणि दुसरी गॅसेसची. म्हणजे फर्स्ट, फॉर अ रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड डेल्टा व्ही इज युजली व्हेरी स्मॉल. सॉलिड आणि लिक्विडच्या रिॲक्शनसाठी डेल्टा व्ही असणार आहे, एकदम कमी असणार आहे, किंवा निग्लेक्ट करू शकतो आपण त्याला. का बरं निग्लेक्ट करायचं ते सांगावं लागेल. बिकॉज सॉलिड्स अँड लिक्विड्स कॅन नॉट बी एक्सपांडेड ऑर कॉम्प्रेस्ड. सॉलिड आणि लिक्विडचं एक्सपान्शन होत नाही किंवा कॉम्प्रेशन होत नाही. आणि जर एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन होत नसेल तर व्हॉल्यूममध्ये चेंज होणार आहे का, नाही. आणि व्हॉल्यूममध्ये चेंज होत नाही म्हणजे डेल्टा व्ही काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तेच सांगितले ते बघ थोड्या वेगळ्या शब्दामध्ये. बिकॉज सॉलिड्स ऑर लिक्विड डू नॉट शो व्हॉल्यूम चेंज. सॉलिड लिक्विड हे व्हॉल्यूम चेंज दाखवत नाही विथ चेंज ऑफ प्रेशर. व्हॉल्यूम चेंज का दाखवत नाही ते मी आत्ता बोललोच. सॉलिड लिक्विडचं एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन होत नाही. एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन जर झालं नाही तर व्हॉल्यूममध्ये चेंज येणार नाही. डेल्टा व्ही जनरली काय येऊ शकतो, 0. म्हणून निग्लेक्टिंग पी डेल्टा व्ही ही पूर्ण टर्म आपण निग्लेक्ट करतोय. देअरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कधी आले किंवा कोणासाठी आले, रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड. सेकंड, फॉर a reaction involving gases. For reaction involving gases, delta V cannot be neglected. म्हणजे गॅसेस जर रिॲक्शन असते तर डेल्टा व्ही निग्लेक्ट करता येणार नाही. का निग्लेक्ट करता येत नाही, ज्या रिॲक्शन गॅसेस असतील तिथं व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे. V1 आणि V2 हे दोन्ही सेम नसतील.
मग ते V1 कधी जास्त असेल किंवा कमी असू शकतं. म्हणजे थोडक्यात V1 आणि V2 काय असतील, कमी जास्त असणार आहेत, ते बदलू शकतात. म्हणून डेल्टा व्ही आपण निग्लेक्ट करू शकत नाही. इक्वेशन काय सांगितलेलं आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आणि वी नो दॅट डेल्टा व्ही इज इक्वल टू V2 minus V1. Therefore delta H is equal to delta U plus V2 minus V1. Next delta H is equal to delta U plus multiply by P into V2 minus P V1. This is the equation 1. Here V1 and V2 कोण आहेत, where V1 and V2 are the volumes. कोणाचे व्हॉल्यूम आहेत, V1 इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फेज रिॲक्टंट. V1 हे गॅस फेज रिॲक्टंटचं व्हॉल्यूम असणार आहे. अँड V2 इज द व्हॉल्यूम ऑफ द गॅस फेज प्रोडक्ट. समजते, V1 हे गॅस फेज रिॲक्टंटचं व्हॉल्यूम आहे आणि V2 हे गॅस फेज प्रोडक्टचं व्हॉल्यूम असणार आहे. नेक्स्ट वी अज्युम दॅट रिॲक्टंट्स आर प्रोडक्ट्स. वी अज्युम दॅट रिॲक्टंट्स अँड प्रोडक्ट्स बिहेव आयडियली. रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट आयडियली बिहेव करतात. अप्लाइंग आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन अप्लाय करायचं आहे. वी नो द आयडियल गॅस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. वेन N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट प्रोड्यूस N2 मोल ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट. N1 हे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट आहेत आणि ते काय तयार करतात, N2 मोल ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट. त्याच्यामुळे आपल्याला नेक्स्ट पॉइंटला काय सांगितलंय, द आयडियल गॅस इक्वेशन गिव्स PV1 इज इक्वल टू N1 RT अँड PV2 इज इक्वल टू N2 RT. हे जनरल जे इक्वेशन आहे PV इज इक्वल टू NRT, ते आपल्याला PV1 आणि PV2 साठी अप्लाय करायचे. आणि ते एक गोष्ट सांगितली की N1 म्हणजे नंबर ऑफ मोल कोणाचे आहेत, गॅसेस रिॲक्टंटचे आहेत आणि N2 मोल कोणाचे आहेत, गॅसेस प्रोडक्टचे आहेत. PV इज इक्वल टू NRT हे आपण अप्लाय करतोय. PV1 इज इक्वल टू N1 RT आणि PV2 इज इक्वल टू N2 RT. कारण R म्हणजे गॅस कॉन्स्टंट आहे आणि T टेम्परेचर आहे, ते कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळं ते R1 किंवा R2 घेता येणार नाही आपल्याला, किंवा T1 किंवा T2 घेता येणार नाही. इक्वेशन नंबर 2 आहे सबस्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करायचं आहे. तर इक्वेशन 1 कोणतं होतं, मग असे बघितलं होतं आपण इक्वेशन 1. तर इक्वेशन 1 इथं आहे, काय दिलेलं आहे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 मायनस PV1. इक्वेशन 1 आहे आणि तिथं पुटअप करताना मग काय येणार बघा, लक्षात घ्या, डेल्टा H ॲज इट इज, डेल्टा U ॲज इट इज प्लस PV2 साठी काय येणार आहे N2 RT आणि PV1 साठी काय येणार आहे N1 RT. तर काय कॉमन काढायचं आपल्याला ते बघावं लागेल. तर डेल्टा U ॲज इट येणार आहे, डेल्टा U ॲज इट इज, RT जर कॉमन काढलं तर काय येणार आहे N2 मायनस N1. Therefore delta H is equal to delta U as it is. N2 minus N1 means delta N, and G is the substitute for gases, delta NRT. Hence delta H is equal to delta U plus delta NRT, where delta Ng is the difference between the number of mole of products and those of the reactant. And delta Ng म्हणजे काय, किंवा delta Ng is equal to काय असणार आहे N2 minus N1, आणि N2 minus N1 म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस प्रोडक्ट्स मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट असणार आहे. आणि हे रिलेशन बिटवीन डेल्टा H अँड डेल्टा U आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे कंडिशन अंडर विच डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. हे काय दिलेलं नाही, आपल्याला फक्त क्वेश्चन विचारलेला आहे, जुन्या सिलेबसमध्ये दिलं होतं. म्हणजे तुम्हाला सांगायचं की डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U हे कधी येणार आहे, किंवा त्याच्या कंडिशन कोणत्या आहेत, किंवा कोणत्या कंडिशनला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U येणार आहे. फर्स्ट कंडिशन, when the reaction is carried out in closed vessel, when the reaction is carried out in closed vessel so that volume of the system remains constant. म्हणजे थोडक्यात कुठलंही प्रोसेस एक्झाम्पल आहे आयसोकोरिक प्रोसेसचं.
आयसोपोरिक प्रोसेसमध्ये व्हॉल्यूम कसं राहतंय, कॉन्स्टंट राहतंय, बरोबर आहे. आणि त्याचं एक्झाम्पल पण तेच आहे, रिॲक्शन कॅरीड आउट इन क्लोजर वेसल. त्याच्यामुळे तिथं डेल्टा व्ही इज इक्वल टू काय येतोय 0, आणि डेल्टा व्ही 0 आहे. मग आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, हेच द इक्वेशन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आता इथं डेल्टा व्ही जर 0 पुटअप केलं तर पी डेल्टा व्ही 0 होणार आहे. त्याच्यामुळे डेल्टा एच इज इक्वल टू काय, डेल्टा यू. म्हणजे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कधी आलंय, जर रिॲक्शन क्लोज्ड वेसलमध्ये कॅरी आउट केल्या तर डेल्टा एच इज इक्वल टू काय येणार आहे, डेल्टा यू. फर्स्ट कंडिशन आहे. सेकंड, वेन द रिॲक्शन इन्व्हॉल्व्स ओनली सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. म्हणजे आता आपण जे मागाशी बघितलं होतं का लास्टला, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू, त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट बघितला होता, केमिकल रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड्स अँड लिक्विड. म्हणजे ज्या रिॲक्शन सॉलिड आणि लिक्विडच्या आहेत अशा रिॲक्शनमध्ये डेल्टा व्ही आपण निग्लेक्ट करतोय, बरोबर आहे का. डेल्टा व्ही निग्लेक्ट का करतोय, तर सॉलिड किंवा लिक्विडचं एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन होत नाही, आणि एक्सपान्शन किंवा कॉम्प्रेशन जर झालं नाही तर व्हॉल्यूममध्ये चेंज येणार नाही. म्हणजे V1 आणि V2 काय असतील, सेम. V1 V2 सेम आहेत म्हणजे काय, किंवा जरी चेंज झाले तर ते चेंज कसा असेल, नेग्लिजिबल असेल. म्हणून वेन द रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग ओनली सॉलिड्स ऑर लिक्विड्स दॅट इज डेल्टा व्ही इज निग्लेक्टेड. आणि डेल्टा व्ही जर निग्लेक्ट केला, बरोबर आहे, तर हेच इक्वेशन बघा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही आहे. डेल्टा व्ही निग्लेक्ट करायचा आहे तर काय येणार आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. And last, in the reaction in which the number of mole of gaseous reactant is equal to the number of moles of gaseous products at constant temperature and pressure. म्हणजे गॅसियस रिॲक्टंट आणि गॅसियस प्रोडक्ट याचे नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे थोडक्यात काय N1 आणि N2 हे जर सेम असतील तर डेल्टा एन इज इक्वल टू काय येणार आहे, 0. N1 इज इक्वल टू N2 आहे, म्हणजे N2 मायनस N1 साहजिकच 0 येणार आहे. डेल्टा एन इज इक्वल टू काय, 0. मग डेल्टा एन जर 0 असेल तर आपण मगाशी एक इक्वेशन बघितलं होतं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन R2. इथं जर आपण डेल्टा एनची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर डेल्टा एच इज इक्वल टू काय, डेल्टा यू. म्हणजे ही लास्ट कंडिशन आहे, त्या कंडिशनला डेल्टा एच इज इक्वल टू काय येतोय, डेल्टा यू. हे कंडिशन कळाले काय कंडिशन आहे, इफ द reaction in which number of mole of gaseous reactant is equal to number of mole of gaseous product, that is N1 is equal to N2, then delta H is equal to U. Understand? Okay.